Good morning, everybody. Good morning, sir. Morning, sir. So please write your name and roll number in the chat box. Sir. বাবা ঘর কি গন্ধ করছে রোদ লাগে একটু খোলা থাকো ঘরটা গন্ধ Sir. হ্যাঁ বলো স্যার গ্লাইকোলাইসিস যে সাইকেলটাতে ওটা মানে গ্লিসারঅ্যালডিহাইড 3 ফসফেটের পরে কি হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছি বুঝিয়ে দিচ্ছি আজ ঠিক আছে তাও তো 28 আগে নিলেও সেই আসলে যা 9 হয়নি তা 90ও হবে না আচ্ছা নেক্সট আরেকটা রিগার্ডিং দিস ম্যাটার ওর ক্লাসের পরে বলবো আমি মনে করে দিও যে একটা জিনিস আমি বলবো আর অ্যানাদার থিংস নেক্সট উইক মানে এখন থেকে এভরি ফ্রাইডে সেকেন্ড ক্লাসটা আমার ঠিক আছে আর ওটা শনিবারটা অর্ণব স্যারকে আমি দিয়ে দিয়েছি ট্রান্সফার করে দিয়েছি ওকে ফর ইয়োর রিকোয়েস্ট সেই জন্য এই ক্লাসটা আমি শুক্রবার প্রতিদিন আমিই নেব ওকে হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে Okay, sir. ঠিক আছে সকালে তোমাদের প্রবলেম হচ্ছে ওটাও দেখছি যাতে রিমার্কটাও চেঞ্জ করে যদি ওদের তো ক্লাস শেষ হয়ে গেছে যদি আগে নিয়ে নেওয়া যায় চেষ্টা করছি দেখি কি করা যায় কিন্তু আমি চেষ্টা করছি ক্যান্ডিডেট তো 60 থেকে 30 ক্যান্ডিডেট ইজ ভেরি পুয়ার আর সারাক্ষণ আসে দিস ইজ ভেরি ব্যাড একবার স্টার্ট হলে দের ইজ এ প্রবলেমস let us start the today metabolism of carbohydrate last class we discussed about glycolysis okay glycolysis so this is very important for your exam as well as the metabolism of glucose this Emden Meyerhof pathway Emden Meyerhof the scientist Emden Meyerhof or EMP pathway EMP or EM pathway Emden Meyerhof pathway he discovered the glycolysis he got the Nobel Prize glycolysis that means breakdown of glucose which is occurred in the cytosol as well as the cytosol as well as the mitochondria cytosol as well as the mitochondria so this process occur both the cytoplasm as well as the mitochondria that means all these process which is occur in the inside the cell and glycolysis means dissolution and regarding this the glucose all over the glucose which is converted so metabolism of glucose and by the two process one is the metabolism another is the catabolism this is the oxidative pathway
and this is the synthetic pathway. Oxidative pathway, and this is the synthetic pathway. That means this is the catabolic pathway. Write down this. This is the oxidative pathway. That means in that pathway there is a glucose is breakdown, and in this pathway there is a synthesis of new product. That is called the anabolic. This is the catabolic pathway or oxidative pathway, and this is the synthetic pathway, or it is called the anabolic pathway. What is the problem? The glucose, when after the absorption of oral absorption, then goes to the cell, and so many catabolism and anabolism will be occurred. First glucose, which is converted into first is the catabolism, glycolysis. That means glucose breakdown to glycolysis. That means glucose converted to pyruvic acids or lactic acid, depend upon the oxygen concentration. Another is the hexose monophosphate shunt or HMP shunt or ribose phosphate pathway. Ribose, that's glucose is converted. Glucose is the 6-member compound which is converted into a pentose phosphate, pentose sugar or ribose sugar, which is essential for the synthesis of nucleic acid, and this is the only alternative pathway by which glucose is converted into a pentose phosphate. Another the uronic acid pathway. Uronic acid means the uronic acid pathway. Uronic acid will become from the glucose also. This is the all are the catabolic pathway, and these are the 4 which are the anabolic pathway. That means glucose is converted to other than the carbohydrate like galactose and the fructose. And the glycogenesis, glucose is converted into the form of glycogen, which is stored in the body for the future use. And another is the lipogenesis, synthesis of fat, the excess amount of the glucose which is converted to acetyl-CoA. This excess acetyl-CoA which is converted into a fatty acid, and fatty acid to lipid will be come. So fatty acid, generally last class we discussed about the what are the metabolism of fats. Fatty acids, especially for the lipid metabolism, is nothing but a fatty acid metabolism. Here the acetyl-CoA is the intermediate product of glucose, carbohydrate, protein and lipids. This acetyl-CoA, when it is excess, it will be converted into a fatty acid. This fatty acid which is converted into lipid, which is deposited in the adipose tissue. And glycogenesis, which is glycogen, which is the producer of all the glucose molecule is converted to the n number of glucose and which is stored in the body. That is called the glycogenesis. What is glycogenesis? Write down this, the synthesis of glucose to glycogen, that is called the glycogenesis. Glucose to glycogen, means glucose converted to glycogen which is stored in the body, which is used in the starvation. That is called the glucogenesis. Another is the glucogenolysis, when the breakdown of glycogen to glucose. Write down this, glycogen to glucose, it is called glycogenolysis. Next is the non-essential. So some glucose molecules which is produce some non-essential amino acid. One is 10 is the essential, 10 non-essential amino acid. This 10 non-essential amino acid which synthesized from the glucogenic. So that's why from the glucose. That's why some glucogenic amino acid or some ketogenic amino acid. All those amino acid which is coming from the glucose. That means amino acid is coming from the glucose also. That is called the on which amino acid, which type? The non-essential amino acid. Do you understand? Is any question regarding this? Because this is the metabolic pathway of glucose. When glucose enter into the body, there is so many reaction will be occurred as per the requirement of the body, as per the physiological condition of the body. Okay, so these are the biochemical process, both catabolism and the anabolism. Finally, all are the metabolism of glucose, and we discuss one process in everyday: glycolysis, hexose monophosphate and uric acid. So apart from this, only glycolysis and TCA cycle and hexose monophosphate and glycogenesis, which is the most important pathway for regarding the examination. I think, do you understand? Or any question? Any question from this? The uronic This acid. glucose is calm. Bolo.
স্যার ইউরোনিক অ্যাসিডটা একবার বলবেন, পাথওয়েটা, ইউরোনিক অ্যাসিড পাথওয়েটা। ইউরেনিক অ্যাসিড হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড পাথওয়ে, মানে ইউরোনিক অ্যাসিড মানে গ্লুকোজ কনভার্টেড টু ইউরেনিক অ্যাসিড, একটা ডিফারেন্ট পাথওয়ে। ডিটেলস উই ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট পাথ, যেমন গ্লাইকোলাইসিস, জাস্ট গ্লুকোজ থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড ওয়ান পাথওয়ে, ইউরেনিক অ্যাসিড which is come from the glucose, this is the another pathway. The pathway I will not discuss at that time, but discuss later on the one pathway by one pathway, one to another pathway. Uronic acid, that means glucose is converted into a uronic acid. Glucose to pyruvic acid, glycolysis, but pathway it did not describe. What happened after the glucose come into the cell? Then there is so many pathway will become, and time to time I discuss with the different pathway. Clear? Hello. হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ Huh? Yes, sir. বুঝতে পেরেছো? এই যে চার্টটা দেখানো হচ্ছে, যেখানে বলা হয়েছে যে গ্লুকোজ মলিকুল সেলে আসার পরে কোন কোন পাথগুলো হতে পারে, এটাও হতে পারে, সবগুলোই যে হবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই, কখনো এটা কখনো এটা কখনো এটা, ডিফারেন্ট স্যার বলছি Time? পাথওয়েজের কি এক্সপ্লেনেশন চাইবে, বলো। মানে এক্সপ্লেনেশন আসবে? দাঁড়া বলো। স্যার Hello? পাথওয়েজের কি এক্সপ্লেনেশনটা আসবে? এর মধ্যে Okay. মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস এন্ড টিসিএ সাইকেল। টিসিএ সাইকেল এখানে দেওয়া নেই, বিকজ টিসিএ আফটার গ্লাইকোলাইসিস দেন টিসিএ সাইকেল উইল স্টার্ট। তো মোস্ট তাহলে ইম্পর্টেন্ট ছকটা ইজ করতে দ্য হবে? গ্লাইক তাই ছকটা করতে হবে গ্লাইকোলাইসিস, স্যার, মানে টিসিএ সাইকেল। ওকে স্যার, হ্যাঁ রে বাবা, করতে হবে, দেখাচ্ছি তো, পড়াচ্ছি, আগে যাই ঠিক সেখানে। আছে, ঠিক আছে। মানে গ্লাইকোলাইসিস এর মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যেটা তোমাদের সিলেবাসে যেটা আছে স্ট্রাকচার অলসো, নট অনলি ছক, সেটা তো করতেই হবে অ্যালং উইথ স্ট্রাকচার। হ্যালো স্যার, ওকে স্যার বলছি, হ্যালো হ্যালো স্যার বলছি হ্যালো, গ্লুকোজ বলো। কার্বন, স্যার বলছি গ্লুকোজ কার্বন ডাইঅক্সাইড আর জলে যে ব্রেকডাউন হচ্ছে না, কার্বন ডাইঅক্সাইড H2O, এটা অ্যানাবলিক, এটা তো মেটাবলিক না স্যার? মেটাবলিক প্রসেস তো? না, এটা ক্যাটাবলিক। অ্যাকচুয়ালি মেটাবলিক দুটো টাইপ, একটা হচ্ছে ক্যাটাবলিক, একটা হচ্ছে অ্যানাবলিক। ও এটা ক্যাটাবলিক। ওভারঅল মানে মেটাবলিজম, ক্যাটাবলিজম এন্ড মেটাবলিজম ইকুয়াল টু মেটাবলিজম এন্ড ক্যাটাবলিজম ইকুয়াল টু মেটাবলিজম। মেটাবলিজম মানে বোথ, অ্যানাবলিজমে বোঝায়, ক্যাটাবলিজম বোঝায়। যদি অ্যানাবলিজম হয় তাহলে অ্যানাবলিজম, যদি ক্যাটাবলিজম হয় ক্যাটাবলিজম, অথবা মেটাবলিজম দুটো মিলে হয় ক্যাটাবলিজম, মানে ক্যাটাবলিজম মেটাবলিজম ইকুয়াল টু ক্যাটাবলিজম এন্ড অ্যানাবলিজম। এটা তো প্রথম দিন বলেছিলাম, ক্লাস করে না নিই। স্যার, বলছি তাহলে মানে ক্যাটাবলিক, মেটাবলিজম হচ্ছে, না বলছি স্যার ক্যাটাবলিজম হচ্ছে এই ধারটা হচ্ছে সবগুলোই ক্যাটাবলিজম, হুম রাইট হ্যান্ড সাইডে ব্রেকডাউন হচ্ছে ক্যাটাবলিজম, আর সিনথেসিস অফ নিউ যে সিনথেটিক পাথ, মানে এইগুলো হচ্ছে সবই হচ্ছে অ্যানাবলিজম। আর ওভারঅল দিস ইজ কল মেটাবলিজম অফ গ্লুকোজ। ওকে স্যার। Clear? This is the pathway, it is the catabolism, it is anabolism. The overall process is called the metabolism of glucose. Okay, but how glucose is come? This glucose is come from the polysaccharide, from the disaccharide, or the directly monosaccharide. Suppose you take the glucose drinks, মানে glucose solution directly, you can get, that's why the glucose, when you take the glucose directly absorb, say that's why glucose when you purchase, instant energy will be come, because the glucose is the monomer molecule which is taken as a drinks, then it is automatically directly absorbed through the intestine. There is no need of digestion. But when you take the carbohydrate starch, then it will be break down into a glucose, then glucose will be absorbed. So say there is a time is required. So in that case, time, only the time is required, and also digestive enzyme also required. But in case of glucose, there is a no need of extra time, or there is a no need of the enzymes. But you pay one but that but in case of glucose, 1 kilogram of glucose you pay 160. Take the sugar solution also, sugar, you can take the sugar, that is also same thing, you directly glucose, or you can sugar solution, you would take it, that is you get the energy also, but quite lesser time. But in case, in respect of the cost, that is so cheaper in case of sucrose than the glucose.
But if you think, if you just crush the sugar, just like a taste of glucose, you can taste flavor, or just like or along with the add some orange or lemon it, just like your orange glucose will be so in that case, this is the metabolic glucose. But in our syllabus, only two process. One is the glycolysis and another is the TCA cycle. Most important. Other is important, only the schematic diagram, but glycolysis and TCA cycle. স্যার কেটে কেটে যাচ্ছে কথাগুলো। হ্যালো স্যার। স্যার কিছু শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো স্যার শোনা যাচ্ছে না। Structure. Last class we discussed about the glycolysis phase and স্যার hello. এবারে হ্যালো স্যার, ওই মাঝখানে কথাগুলো স্যার, কিছু হ্যালো। শোনা যায়নি। hello. হ্যালো স্যার। Oh, স্যার শোনা যাচ্ছে না কিছু। হ্যাঁ শোনা এখন? যাচ্ছে না স্যার মাঝখানের কথাগুলো। hello. হ্যাঁ স্যার। কি hello? হ্যাঁ এখন ক্লিয়ার আছে স্যার। দাঁড়া দেখ এখন হ্যাঁ এখন ক্লিয়ার আছে। তো মাঝে কি হয়েছিল? শোনা যাচ্ছিল না স্যার, কেটে কেটে যাচ্ছিল। আচ্ছা, so glucose by this pouch পেয়ে যাবে না কি জানি বুঝতে পারছি না মনে নেই। ওকে বেটার, তো বেটার when you take the carbohydrate, either monosaccharide, either disaccharide or the polysaccharide, finally all are converted into monosaccharide, either glucose, either galactose or the fructose. So you only study everything, you can write in your examination what any types of carbohydrate metabolism, স্যার আবার প্রবলেম হচ্ছে। write it. Just you can write down, you can know what is the metabolism of glucose, galactose and the fructose. That's why that স্যার শোনা ভালো three করে কিছু monosaccharide শোনা যাচ্ছে I না। discuss elaborately and you can write স্যার হ্যালো স্যার শুনতে পাচ্ছেন? স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো all these স্যার। things. Suppose hello, হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছেন? কি বলছো, শুনতে পাচ্ছ না? হ্যাঁ স্যার, স্যার শোনা মাঝখানে যাচ্ছে না একটু কেটে আপনার কেটে যাচ্ছে, মাঝখানে স্যার কিছু শোনা যাচ্ছে Hello? না। হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি আমি। হ্যাঁ বলছি স্যার হ্যাঁ। আপনার কথাগুলো মাঝখানে Hello? কিছু শোনা যাচ্ছে না। আপনার কথাটা শোনা যাচ্ছে না স্যার। আপনার নেটওয়ার্কটা দেখুন এখানটা মানে হয়ে গেছে, ফুল নেই নেটওয়ার্ক তো আমার ঠিকই আছে, স্যার। এখানে আমার তো ল্যাপটপের full নেই। নেটওয়ার্কটা একটু গন্ডগোল, নেটওয়ার্ক তো থাকবে। হ্যালো, না, আপনার শুনতে হ্যাঁ পাচ্ছ? হ্যাঁ Hello? এবারে শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ এখন স্যার শোনা তো যাচ্ছে। এখন এখন তো শোনা যাচ্ছে। এবার ঠিক আছে। যখন ক্লাস নিচ্ছি তখন শুনতে পাচ্ছ না। এখন দেখো, তো মেটাবলিজম অফ গ্লুকোজ along with fructose and galactose, all are monosaccharide. These are the three components, three monosaccharide which are essential for the body, and you can study or metabolism of glucose, galactose and fructose, then all the metabolism can be done. All the metabolism you can write in the examination. The first is the glucose. Okay, so last class we discussed about the its specific, I do not discuss elaborately. Next go through the direct process. There are three phase. One is the energy investment phase, শুনতে পাচ্ছ এখন? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। চলো, তো reaction of the glycolysis, basically this glycolysis which is occurred in the cytoplasm, and it will be classified in three phases. One is the energy investment phase or the prime phase, and the splitting phase and energy generation phase.
That means first phase, which is energy investment phase. The energy investment phase, where the glucose is phosphorylated to glucose 6-phosphate or fructose 6-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate. In that case, better, I think in the elaborately you can see here the glucose molecule. Just you can write down this. This is the glucose molecule, and the enzyme glucokinase or hexokinase. Glucokinase or hexokinase. Glucokinase or hexokinase. দেখতে পাচ্ছ? The structure of glucose. Hello. This is the structure of glucose. শুনতে পাচ্ছ? Hello. স্যার ছবিটা আচ্ছা হ্যাঁ স্যার মানে তাড়াতাড়ি করলাম যাতে আমার আজকে দেখছি আমার নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা ছবিটা তো Hello? আবছা, ছবিটা আবছা, হ্যাঁ কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু আমি তো পরিষ্কার বুঝতে পারছি। আমরা এরকম তো হওয়ার কথা না। আমরা বুঝতে পারছি দেখতে না পাচ্ছিস না চোখে? আমি বুঝতে পারছো না? দেখতে পাচ্ছি না। কি দেখতে পাচ্ছি না বলে? আচ্ছা এবারে এইটা দেখালে আবার অন্য যেভাবে বড় প্রবলেম। করছিলেন সেইভাবে করুন। ছবিটা একবার ক্লিক করুন স্যার, ছবিটা একবার ক্লিক করুন। হ্যাঁ হ্যাঁ তাও ঠিক এবার আছে, ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে স্যার। না ওইটা না, এইটা দেখাতে হবে। দেখা যাচ্ছে না? স্যার দেখা যাচ্ছে এবার। হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। এবার এবার দেখা যাচ্ছে, পরিষ্কার, এবার 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 ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে। তো ফার্স্ট গ্লুকোজ which is enter into the cytoplasm or cytoplasm. The glucose first phase, you can remember it. This is the 10 step of reaction involved in this 3 phase: splitting phase, energy investment phase, splitting phase, and energy generation phase. So out of 10 reaction, only the 3 are the reversible and another 7 is the reversible reaction. So first you can start. This is the glucose molecule. This is glucose. 1 ATP is converted to ADP. That means 1 ATP is utilized. So 1 ATP it will be utilized. And the enzyme glucokinase or hexokinase. Glucokinase or hexokinase. ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে। যদি কোথাও প্রবলেম হয় সেখানে স্টপ করে আমাকে বলবে। Glucokinase or hexokinase, 2 enzymes. Glucokinase or hexokinase, it is a isoform. যে iso enzyme বলেছিলাম আগে, this is the iso enzyme of the glucokinase, and this glucokinase which is predominantly present in the liver, and hexokinase which is present other cell of the liver, and the whole of the body, not in the liver. So when the glucose concept, when you take the carbohydrate, then glucokinase and hexokinase activity will be increases with the help of insulin, and insulin is the regulator molecule. Insulin is the regulate 2 enzymes, either hexokinase or glucokinase. When you take much more amount of carbohydrate, insulin is activate the glucokinase, because all the food going to the livers, the liver can glucokinase is immediately released and glucose is converted to glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate, and it is a irreversible reaction. When the glucose is converted to glucose 6-phosphate, there is a chance of glucose 6-phosphate. There is no chance of glucose 6-phosphate to glucose. So that's why in our normal homeostatic mechanism, when you take much more amount of carbohydrate, but in normal case there is a no chance of glucose level is not greater than the 120 mg per dl. So that's why our normal blood sugar is 80 to 120 mg maintained by this mechanism. You take much more amount of carbohydrate, suppose 1 gram, 1 kilogram, 100 gram, 200 grams, 400 or 1 kilogram as you record, but your glucose level is not cross the 120, maximum of 130, never cross the 130, because these insulin, when you take the much more amount of carbohydrate or glucose, even enter into the liver or the cell,
immediately the insulin will be secreted and to stimulate the glucokinase, and glucokinase activity is 6 times more than the hexokinase activity. Glucokinase activity is 6 times more than the hexokinase. So immediately the glucose concentration will be reduced because the glucose is free glucose in the blood that will be entering the liver cell, and it is converted to glucose 6-phosphate. The same if in case of starvation, glucose is converted in glycogen is converted to glucose 1-phosphate, and this glucose 1-phosphate is converted into a glucose 6-phosphate. This is the first step of reaction. This is very very important. যদি ডিসকাস করি এটাই 1 ঘন্টা বলা যাবে, কিন্তু বাট জাস্ট ইউ ক্যান রিমেম্বার ইট, হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার, জাস্ট ইউ ক্যান সি দ্যাট দিস ইজ দ্য CHOCH, just one phosphate group only attached in the position number 6. That's one phosphate group, same structure, only one phosphate, that's a glucose 6-phosphate. Next, step 2, the phosphohexose isomerase or phosphofructoisomerase. Phosphofructoisomerase, this is the isomerization reaction. Glucose 6-phosphate is converted to fructose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate is converted to fructose 6-phosphate by the isomerase enzyme. So you can write also only the isomerase, no problem, but or glucose 6-phosphate isomerase or phosphohexose isomerase, then converted into a fructose 6-phosphate. The glucose 6-phosphate is converted into a fructose 6-phosphate. These are the structure CH2 just double bond. This is the fructose 6-phosphate. This is the step 2 reaction. Then third step of reaction, same ATP is converted to ADP and magnesium acts as a coenzymes. Another enzyme, phosphofructokinase. It is the glucokinase and hexokinase. All these kinase is required one ATP. This phosphofructokinase, which is converted into the fructose 1,6-bisphosphate. Fructose 1,6-bisphosphate মানে fructose 1,6 মানে 1 নম্বর পজিশন এবং 6 নম্বর পজিশন phosphorylation, because this phosphate group ADP to ADP phosphorylation, that's a fructose 1,6. This is the third step of reaction, and here also one ATP is utilized. So total ATP is utilized here and here. 2 ATP is utilized for this reaction of glycolysis. In case of fast energy investment, 2 ATP is utilized. For energy calculation, it is very helpful to us to fructose 1,6-phosphate. Next is the splitting phase. Split, that means breakdown. Split, where it will be split, just like a split in this way. There is a this in this way, it will be split. CHO split fructose 1,6-phosphate enzyme aldolase, and so another enzyme also, where here is the aldolase A. Aldolase A, which split the 6 members. Fructose is a 6-member carbon atom, just split in this way. Fructose 6-phosphate, which is converted into a 6-member carbon atom to 3-member carbon atom. One is dihydroxyacetone phosphate, another is the glyceroldehyde 3-phosphate. One is dihydroxyacetone 3-phosphate, another is the glyceroldehyde 3-phosphate. But dihydroxyacetone 3-phosphate immediately which will be converted into a glyceroldehyde 3-phosphate by the enzyme phosphotriose isomerase, because the phosphotriose isomerase. So finally 2 molecule of glyceroldehyde will become after metabolism of glucose on aldolase. Am I clear up to this? এই পর্যন্ত আগের দিনে বলেছিলাম, কিন্তু এই স্ট্রাকচারটা না অন্য দিয়ে বলছিলাম। হ্যালো সেই লাস্ট স্টেপটা একবার একটু বলবেন, এই স্পিডটা একবার বলবেন। লাস্ট স্টেপে কিছুই নেই, লাস্ট স্টেপে ফ্রুক্টোজ 1,6-ফসফেট, এই পর্যন্ত এনার্জি হয়ে গেল। লাস্ট স্টেপে ফ্রুক্টোজ 1,6-ফসফেট 1,6-বিস-ফসফেট, কেন বিস বলেছিলাম? অর্গানিক ক্ষেত্রে বিস বলা হয়, যদি এটা ইনঅর্গানিক হতো তাহলে আমরা ডাই বলতাম। 1,6-বিস-ফসফেট এই কম্পাউন্ডটা ঠিক এই জায়গাতে CHO এইভাবে কাট করছে, দেখো এই যেটা আমি দেখাচ্ছি, এই চলে স্কেচ থাকলে ভালো হতো, এইভাবে কাট করে গেল। এটা বললাম CHO CHOH CH2H CHOP, দেখো CHO মানে এইখান থেকে এইভাবে, মানে বোর্ড থাকলে এইভাবে কাট করে যাচ্ছে। ওকে, তার মানে 6 মেম্বার কার্বন অ্যাটমটা 3 মেম্বার কার্বন অ্যাটমে কনভার্ট হয়েছে। দেখো প্রথমের অংশটা যেটা ছিল CH2OP, এটা রয়ে গেল। C ডবল বন্ড O, যেটা কিটো গ্রুপের জন্য
আর একটা হচ্ছে CH2OH, কারণ এখান থেকে ও এই যে OH টা এর দলে ঢুকে গেল, তাহলে OH হলে কি CH2OH হয়ে গেল। দেখো ভালো করে, CH2OP এটা যা ছিল তাই, C ডবল বন্ড, তাহলে এখানে আর থাকলো কি H, আর এখানে এখানটার CHও একটা চলে গেল, CHও, তার মানে এখান থেকে H আর এখান থেকে OH চলে এলো, OH টা মানে এখানেই চলে এলো, তাহলে এখানে থাকবে কি CH2OH, তাহলে একটা কম্পাউন্ড হলো CH2OH যেটা হচ্ছে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট, আরেকটা হবে গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট, মানে পরের এই পার্টটা রিমেনিং পার্টটা গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট, এই গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট আর একটা হচ্ছে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন 3 ফসফেট। সো আর এই ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন 3 ফসফেট ইমিডিয়েটলি ইট উইল বি কনভার্টেড ইনটু এ গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট, তাহলে ইনিশিয়ালি একটা ডাইরেক্টলি গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট হচ্ছে, another ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন 3 ফসফেট which is converted into a glyceraldehyde 3 phosphate. So finally 2 glyceraldehyde 3 phosphate will become after the metabolism of glucose. Understand? 6 মেম্বার কার্বন ছিল, সেখান থেকে 3 মেম্বার কার্বন, তাহলে কটা সি হবে 2C 3C, তিনটে সি, এটা তিনটে কার্বন দিয়ে এই সোজা ব্রেক হয়ে গেছে, স্প্লিট করেছে। এই অ্যালডোলেজের ফাংশন হচ্ছে টু স্প্লিট দা ফ্রুক্টোজ 1,6-bis ফসফেট, স্প্লিট করে কটা হলো 6 মেম্বার কার্বন টু 3C 6C ছিল, সেখান থেকে 3C, one is the dihydroxyacetone phosphate, another is the glyceraldehyde 3 phosphate, but dihydroxyacetone phosphate immediately change into a glyceraldehyde 3 phosphate. তাহলে ultimately how many number of glyceraldehyde 3 phosphate will become? হ্যাঁ কটা? দুটো হলো, কারণ যেটা ছিল এটা নরমালি একটা হলো, আর একটা এই কম্পাউন্ডটা এতেই কনভার্ট হয়ে গেল, জাস্ট আইসোমারাইজ করলে এই কম্পাউন্ডে কনভার্ট হয়ে গেল, তাহলে আলটিমেটলি 2 glyceraldehyde 3 phosphate will become from 1 molecule of glucose. হ্যাঁ Yes, sir. ফর মানে 1 কোন স্টেপের পরে 1 2 3 4 5 after the 5 steps. Next then continue this process. Glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase PI-NADP NADPH, here 1 NADP is formed, 1 NADPH equal to মনে রাখো 3 ATP will be produced after ETC chain. Next তাহলে 1 glyceraldehyde, এখানে অ্যাকচুয়ালি 2 glyceraldehyde, তার মানে এই প্রসেসটা একবার নয়, 1 টাইম নয় 2 টাইমস চলছে, মানে একই সঙ্গে একবার হবে আর একবার আরেকটার জন্য আরেকটা, মানে সাইমালটেনিয়াসলি দুটো প্রসেস একই সঙ্গে চলবে, এটা বুঝতে পারলে? মানে যে প্রসেসটা দেখানো হচ্ছে এটা হোল বাই হোল ইনটু 2, তাই তো, মানে এটা একটা গ্লিসারলডিহাইড দিয়ে দেখাচ্ছি, একটা অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা নয় তো দুটো চলবে সাইমালটেনিয়াসলি। হ্যালো দেখে না একবার, আচ্ছা প্রথমে দেখো এটা গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ, ইট কনভার্টেড 1,3-bis phosphoglycerate, 1,3-bis phosphate, then ATP is converted to ADP, তার মানে এখানে আরেকটা ATP তৈরি হলো, এখানে একটা NADH হলো, একটা NADH বলেছিলাম 3 ATP করে, তার মানে এখানে একটা 3 ATP, এখানে একটা NADH তে ADP to ATP, তার মানে আরেকটা ATP, তার মানে টোটাল এখন 4টে হলো, এখানে দুটো খরচে -2, এখানে 4টে হলো। নেক্সট then the another kinase which is converted to 3-phosphoglycerate, second then mutated to 2-phosphorylate. This phosphoenol pyruvate which is converted into a pyruvate, এই pyruvate মানে মনে রাখো এটা sometimes this is the structure of pyruvate and spontaneously this structure will become, this is also pyruvate, তাহলে up to pyruvate এই পর্যন্ত মনে রাখো, up to pyruvate মানে this, তাহলে কটা হলো number of ATP will become 1 NADH, in case of 1 glyceraldehyde 3 phosphate it convert glyceraldehyde 3 phosphate which is converted into a 1,3-bis phosphoglycerate, 1 NADH come, 1 NADH equal to 3 ATP. Hello? হ্যাঁ স্যার 1 NADH equal to 3 ATP, আর এখানে আরেকটা ATP তৈরি হয়েছে দুটো, মানে 3টে প্লাস এখানে একটা, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। 4, নেক্সট এখানে 5, এখানে একটা,
কি এডিপি থেকে এটিপি হলো, এখানে তো এটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে এই টোটাল ফেজটাকে বলা হয় এনার্জি জেনারেশন ফেজ। তাহলে হাউ মেনি এটিপি উইল বি প্রডিউস, কটা হলো হাউ মেনি? 5টা। 5 এটিপি, 5 স্যার। তাহলে 5 এটিপি উইল বি প্রডিউস আফটার 1 মেটাবলিজম অফ 1 গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট। কিন্তু এখানে কটা রয়েছে অ্যাকচুয়ালি কটা আছে এখানে? কটা গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট? দুটো। তাহলে একটার জন্য এই একটা গ্লিসারলডিহাইডের এর তো একটা রিঅ্যাকশন দেখাচ্ছি আমি, হ্যাঁ ওকে? স্যার। একটা রিঅ্যাকশন যদি চলে তাহলে একটা রিঅ্যাকশন জন্য কটা এটিপি তৈরি হলো? 5টা। 5টা। তাহলে একই সঙ্গে এটা তো একটা নয়, আরেকটা গ্লিসারল, মানে এই কম্পাউন্ডটাও গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট, তার মানে এই প্রসেসটা আরো একবার হবে। 10টা স্যার। 10টা স্যার। মানে কত হবে? 5 into 2, তার মানে 10 হলো, তাই তো? 5 into 10, 5 into 2 equal to 10। এবারে যদি বলি তাহলে কমপ্লিট অক্সিডেশন অফ গ্লুকোজ যদি হয়, তাহলে ফাইনালি যদি পাইরুভিক অ্যাসিড হয়, আপ টু পাইরুভিক অ্যাসিড, হাউ মেনি এটিপি উইল বিকাম? হাউ মেনি? টোটাল 10 স্যার। 10টা। ক্লিয়ার? কোনো প্রবলেম নেই? যদি প্রবলেম থাকে বলো। 10টাই হলো স্যার এটাই হচ্ছে এটিপি জেনারেশন ফেজ। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে এটিপি জেনারেশন, মানে থার্ড ফেজ যেটা আর কি, থার্ড ফেজ এনার্জি জেনারেশন। এনার্জি জেনারেশন। দেখো আরেকবার দেখাচ্ছি। ও এই যে 3টে ফেজ আছে না, এনার্জি ইনভেস্টমেন্ট, স্প্লিটিং অ্যান্ড এনার্জি জেনারেশন। এইখানটা বলছে এনার্জি ইনভেস্টমেন্ট, কোনটা দেওয়া রয়েছে? স্প্লিটিং ফেজ ওইখানটায়, অ্যান্ড এনার্জি জেনারেশন ফেজ। এবার দেখো এই পোর্শনটা হচ্ছে এই দিকেরটা, লেফট হ্যান্ড সাইড, এটা হচ্ছে এনার্জি ইনভেস্টমেন্ট। কতগুলো এনার্জি ইনভেস্ট করেছো? হাউ মেনি এটিপি উইল বি ইনভেস্টেড? হাউ মেনি ওয়াজ ইনভেস্টেড? 2টো। আর এটা ওখানে স্প্লিট করলো, স্প্লিট করার পরে যে রিঅ্যাকশনটা হলো কতগুলো পেলে? একটা মলিকুল অফ গ্লুকোজ 10টা। তাহলে গেইন কতটা হয়েছে? হাউ মেনি এনার্জি উইল বি গেইন, এটিপি উইল বি গেইন? 8টা স্যার। দুটো খরচা করেছো, 8টা। 8টা পেয়েছো, তাহলে 8 মনে থাকবে? 8টা, ঠিক আছে? তাহলে ফাইনালি আফটার কমপ্লিট গ্লাইকোলাইসিস অফ 1 মলিকুল অফ গ্লুকোজ আলটিমেটলি ইউ গেইন 8 এটিপি। দরকার হয় লিখে রাখো, ভুলে গেলে কিন্তু তখন প্রবলেম। মনে বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। কতক্ষণ ক্লাস আছে? 11:40। ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি করো। মনে সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। আফটার complete oxidation of glucose, 1 molecule of glucose, 8 ATP will be gained because 2 ATP is utilized for first phase, then energy generation will get 10। তো দুটো তো ইউজ করছো, সেটা বাদ দিতে হবে, নাহলে ধারটাও নিয়ে নেবে। তোমাকে 2 টাকা দিলাম, তুমি 10 টাকা আর্ন করলে, 2 টাকা আমার তো ফেরত দেবে নাকি না দেবে না? তাহলে আলটিমেটলি গেইন কত হচ্ছে? 8 ATP। হ্যালো, আর যে কোনো একজন মাইক অন রাখো। 8 ATP ক্লিয়ার? সবার কাছে ক্লিয়ার তো? যদি কারো কাছে আনক্লিয়ার থাকে তাহলে প্লিজ টেল মি, নাহলে ক্যালকুলেশন বুঝতে। হ্যাঁ স্যার এখানে যে দুটো স্প্লিট হচ্ছে, ওখানে তো অ্যারোটা দুদিকেই যাচ্ছে, তো মানে তো গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট ওদিকেও যেতে পারে। হ্যাঁ, মানে তুমি বলছো এটা থেকে এদিকে যাবে, তাই তো? যেতে পারে, কিন্তু এটা যায় না। নরমালি এইদিকেই যাবে। যেমন তুমি কি তোমায় সাঁতরাগাছিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তোমার বাড়ি ওইদিকে, কি বলে ইলেকট্রিক ওইদিকে, এদিকে তোমার আর কলেজ যাওয়ার জন্য তুমি বেরিয়েছো, তা কোন দিকে বেশি যাবে? মানে ঘুরে আবার বাড়ির দিকে যাবে না কলেজের দিকে যাবে? তোমার টেন্ডেন্সি হচ্ছে কলেজে আসবে বলে বেরিয়েছিলে, তো এটার হচ্ছে টেন্ডেন্সি সবসময় এই দিকে, মানে এটাই হচ্ছে নেচার। ঠিক আছে, দুটো ভাঙলেও সবসময় এইটা থেকে এইটা হয়, কিন্তু এটা হয় না, প্রয়োজনে হয়, কিন্তু সেটা খুব রেয়ার কেসে হয়, সেটা সার্টেন কন্ডিশনে হয়। কিন্তু জেনারেলি ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন 3 ফসফেট গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেটেই কনভার্ট হয়। আরো এর অনেক হিস্ট্রি আছে। এই 1,3 বলবে যে 1,3 বিসফসফোগ্লিসার কেন হয় না 2,3? আর দেখো 2 নম্বর পজিশনে ফাঁকা ছিল, কেন 1,3 তে হলো, 2,3 তেও হয়, সেটা আমি পরে ডিসকাস করবো, আজকে টাইম কম, বিকজ টাইম কম। 2,3 এটা মনে করবে পরের দিন। 2,3 হয় কিন্তু
যখন হাই অল্টিটিউডে ওঠে তখন কিন্তু 2,3 ফসফোগ্লিসারাইড হয়, এবং দিস 2,3 ফসফোগ্লিসারাইড হ্যাভিং দ্য হাই oxygen binding power than the 1,3 bisphosphoglycerate. That's why you can compensate in case of high altitude. যখন আমরা উপরে উঠি, দার্জিলিং যাচ্ছি বা এতে যাচ্ছি, তখন কিন্তু 1,3 জায়গায় 2,3 হয়, এবং 2,3 অক্সিজেন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি মাচ মোর হাই দেন দ্য 1,3 বিসফসফোগ্লিসারাইড। সেই জন্য দেখবে যখন উপরে যাও একটু হাঁপিয়ে যাবে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেটা আবার একটু রেস্ট নিলেই দেখবে আবার ঠিক নর্মালাইজ হয়ে যাবে, কারণ তখন ওই 1,3 জায়গায় 2,3 বিসফসফোগ্লিসারাইড হয়। কারণ দেখো দু নম্বর এটাও ফাঁকা রয়েছে। পরে ডিটেলস আরো অনেক কিছু এর মধ্যে হিস্ট্রি আছে, জাস্ট প্রিলিমিনারি তোমার যেটুকু দরকার সেটাই আমি চেষ্টা করছি। তারপরে ডিটেলসটা বুঝলে তখন আমি টাইম টু টাইম স্টেপ বাই স্টেপ অনেক প্রবলেম আছে হাউ টু রেগুলেট প্রত্যেকটা স্টেপ, এটা বুঝতে পারলে যে এইটা থেকে এটাই হয় ন্যাচারালি, কিন্তু হওয়ার চান্স আছে। তুমি যেটা বললে আরো দুদিকে আছে, হওয়ার নিশ্চয়ই চান্স আছে। তুমি বাড়িও যেতে পারো, কলেজ যেতে পারো, কিন্তু কলেজের উদ্দেশ্যে বেরোলে নিশ্চয়ই কলেজই যাবে না, বাড়ি চলে যাবে ঘুরে আবার। যেহেতু আসলে কলেজে যাওয়ার এই নেই, কোনো চান্স নেই, সেই জন্য বাড়িতেই রয়ে গেছে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, এখন বুঝতে পারছি। ওইটা না, আসলে এনার্জিটা ভালো করে দেখো। তাহলে কটা বললাম? 10টা। ওকে, 8টা স্যার। 10, হ্যাঁ 8টা হচ্ছে মানে গেন হচ্ছে, মানে 10টা তৈরি হচ্ছে, দুটো ইউটিলাইজ হচ্ছে, ওটা বাদ দিচ্ছি বলে গেন হচ্ছে কত? 8। তার মানে একটা গ্লুকোজ খেলে তো প্রথমে গ্লাইকোলাইসিস হলে 8 ATP উইল বি গেন। ওকে, তাড়াতাড়ি ইয়েস অর নো, তাড়াতাড়ি বলো। নেক্সট আরেকটা স্টেপ করতে হবে। ওকে, একদম মাইক অন রাখ, দুই একটা ছেলে মেয়ে যাই হোক মাইকটা অন রাখো, না বুঝতে পারছি, টাইম নষ্ট করো না। নেক্সট দেখো, এরপরে কি হবে? ফাইনাল স্টেপ বলেছিলাম, গ্লাইকোলাইসিস ইজ দ্য প্রসেস গ্লুকোজ ইজ কনভার্টেড টু পাইরুভিক অ্যাসিড। অ্যাকচুয়ালি এইটা দুটো ফর্মে হয়, একটা কিটো ফর্ম, ইনো ফর্ম। দিস ইজ দ্য কিটো ইনো টটোমারিজম, দরকার নেই এইসব বোঝার, যদি চাও পরে বলছি। নেক্সট হচ্ছে কিটো ফর্ম ইজ দ্য স্টেবল ফর্ম, তার মানে এইটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ পাইরুভেট। ক্লিয়ার? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, এটা স্পন্টেনিয়াসলি হয়, কিন্তু আমার দরকার নেই। কিন্তু এই আপ টু পাইরুভেট এটাই হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস। অর বলেছিলাম অর ল্যাকটিক অ্যাসিড, কি বলেছিলাম? গ্লুকোজ কনভার্টেড পাইরুভেট অর ল্যাকটেট, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। ল্যাকটেট কখন ল্যাকটেট হয় বলেছিলাম? ইট ইজ ডিপেন্ডেবল দ্য অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন। এইখানেই মানুষের জীবনে অক্সিজেনের দরকার, এই জন্যই অক্সিজেন প্রতি মুহূর্তে অক্সিজেন এক্সচেঞ্জ হচ্ছে। যদি অক্সিজেন না হলে কিন্তু অক্সিজেন নেওয়ার কোনো দরকারই ছিল না, কোনো জায়গায় দেবে অক্সিজেনের কোনো রিকোয়ারমেন্ট নেই, শুধুমাত্র এই জায়গাটাতেই অক্সিজেন যদি না নেয় তাহলে প্রবলেমটা কি হবে? দিস পাইরুভিক অ্যাসিড কনভার্টেড ইনটু এ ল্যাকটিক অ্যাসিড। যদি অক্সিজেন কম থাকে বডিতে, দেন ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনেজ পাইরুভিক অ্যাসিড ইজ কনভার্টেড টু ল্যাকটেট, এর ল্যাকটেট। এখান থেকে পাইরুভিক ল্যাকটেট হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে কি হবে? 1 NADH, মানে NADH H+ কনভার্টেড টু NAD, মানে রিভার্স। ওইখানে যে প্রসেসটা দেখাচ্ছিলাম তার দেখো রিভার্স, NAD থেকে NADH, এই NADH ইন ETC চেন 3 ATP দেবে, আর এটা হচ্ছে রিভার্স হচ্ছে, তার মানে 3 ATP কি হবে? যখনই ল্যাকটেট হয়ে যাবে কি হবে? 3 ATP লস হয়ে যাবে। লস হয়ে যাবে। এবার 3 ATP লস হবে কেন? একটা গ্লিসারল মানে একটা পাইরুভেটের জন্য। অ্যাকচুয়ালি গ্লিসারলের 3 ফসফেট দুটো ছিল, তার মানে দুটো পাইরুভেট হতো। হ্যাঁ, দুটো পাইরুভেটে তার মানে কি দুটো ল্যাকটিক অ্যাসিড হবে যদি অক্সিজেন কম থাকে। তাহলে যদি দুটো ল্যাকটিক অ্যাসিড হয় তাহলে এখানে দুটো NADH হবে। হ্যাঁ, আর যদি দুটো NADH হয় তাহলে দুটো 2 × 3 = 6, তার মানে 6 ATP উইল বি লস। তার মানে গ্লাইকোলাইসিস হওয়ার পরে টোটাল গেইন কত হলো যদি অক্সিজেন কম থাকে? 2। তার মানে এত খেয়ে দিয়ে সারাদিন ধরে রান্না করে গ্লাইকোলাইসিসের পরে তুমি পেলে কটা? না, দুটো ATP। দুটো বাঁচার জন্য তাহলে দুটো ATP নিশ্চয়ই এনাফ না। সেই জন্য আমাদেরকে কি লিপিড দেখো, একটা লিপিড মানে পালমেটিক অ্যাসিড খেয়ে 129 ATP পাচ্ছ, যেখানে সেখানে একটা গ্লুকোজ থেকে যদি অক্সিজেন কম থাকে তাহলে কিন্তু ইট উইল কনভার্ট অনলি 2 ATP। তার ফলে কি হবে? এই ল্যাকটেট যদি হয় কি হবে? যখনই ATP তার মানে কম হবে, তার মানে কি ইউ ফিল উইক ফিল করবে। আর কি হবে? এই ল্যাকটিক অ্যাসিড কিন্তু ল্যাকটিক অ্যাসিড কি হবে? হুইচ ইজ ডিপোজিটেড ইন দ্য মাসেল এন্ড মাসেল ক্র্যাম্প উইল বি স্টার্ট। ওই জন্য দেখবে যদি হাই অল্টিটিউডে ওঠে তখন কি হবে? দেখবে কিছুক্ষণ পরে মাসেল ক্র্যাম্প হয় ডিউ টু দি ল্যাক অফ অক্সিজেন। তার মানে
তখন কি হবে, ল্যাকটিক অ্যাসিড হবে, দ্যাট ইজ কল দ্য ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস। ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস, এবং তার মানে এনার্জিটা কম পাচ্ছ, অটোমেটিক তুমি উইক হয়ে যাচ্ছ এবং মাসেল ক্র্যাম্প স্টার্ট হবে, দ্যাট ইজ কল দ্য মাসেল ক্র্যাম্প। সেটা এতেও গেলে হবে হাই এক্সারসাইজ করলে, হাই অল্টিটিউড এবং রানিং, এভরিথিং। যখন দেখো না ক্রিকেট খেলায় একদিন সারাদিন ছুটলে, টেস্ট খেলে, তারপর কিছুক্ষণ পরে ফিজিওথেরাপি মাসেল ক্র্যাম্প হতে থাকে এবং তখন এক্সারসাইজ করাতে হয়। তার মানে আলটিমেটলি এটিপি কম। তার মানে যদি অক্সিজেন যদি লেভেল তোমার বডিতে ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু নেভার ল্যাকটিক অ্যাসিড হবে না। কি am I ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এরপরে আমরা ল্যাকটিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে টিসিএ সাইকেলের পরের দিন যাবো। তার আগে এখানে একটা কথা মনে করে দেই, আগে আমি একবার পড়িয়েছিলাম আইসোএনজাইম, যেখানে বলেছিলাম এই ল্যাকটেট, এই যে ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজ, এটা কটা ফর্ম আছে? 5টা ফর্ম আছে, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5। এর মধ্যে LDH5 which is present in the muscle আর LDH1 which is present in the heart, এবং LDH never converted pyruvate to lactate, সেই জন্য হার্ট মাসেল নেভার ফ্যাটিক, কারণ LDH1 এর কোনো ক্ষমতা নেই যে পাইরুভেট থেকে ল্যাকটেট হবে। তার জন্যই যে কোনো মানুষ যত রকম অক্সিজেন ক্রাইসিস থাকুক না কেন, হার্ট মাসেলটা কিন্তু ফ্যাটিক হয় না। এটা এইচএসএ কোশ্চেন থাকে মেডিকেলে মাঝে মধ্যে, হয় হার্ট মাসেল নেভার ফ্যাটিক বিকজ heart muscle running LDH1 but normal muscle which contain the LDH5, and LDH5 is predominantly pyruvate to lactate convert করতে পারে in absence of oxygen। সেই জন্য হার্ট মাসেলে কখনো ফ্যাটিক হয় না, কিন্তু অন্যান্য মাসেলে ফ্যাটিক হয়। দিস ইজ কল্ড দ্য মাসেল ফ্যাটিক অর মাসেল ক্র্যাম্প। ক্লিয়ার? নেক্সট ডে we discuss about হ্যালো স্যার, যদি অক্সিজেন থাকে তাহলে লাস্ট প্রোডাক্ট হবে পাইরুভেট। লাস্ট যদি অক্সিজেন থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে, তাহলে দিশানি কেন কারো কখনো এই পাইরুভেট ল্যাকটেট আর হবে না, ঠিক আছে? সেই জন্য প্রতিটা সময়, কিন্তু তুমি কি করে বুঝবে তোমার বডিতে অক্সিজেন? তাহলে এখন বুঝতে পারবে। আগে মানুষ কি জানতো পালস অক্সিমিটারের কি ফাংশন? আগে জানতো না, এখন বুঝতে পারবে। তাহলে কি সঙ্গে সঙ্গে যদি পালস অক্সিমিটার চেক করো তাহলে দেখবে যে তোমার অক্সিজেন লেভেল কমে গেছে, অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেল কমে গেছে। এখন এটা নিয়ে যাবে একবার উপরে, বা ছুটে এসে একবার দেখবে, মেজার করে দেখবে কেমন হয়, অথবা টেনশন করলেও দেখবে সঙ্গে সঙ্গে তোমার অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেল কমছে, ঠিক আছে? যদি অক্সিজেন এডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অক্সিজেন থাকে তাহলেই এই প্রসেসে স্টপ, এখান থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে স্টার্ট হবে, দেন স্টার্ট দা টিসিএ সাইকেল, এনার্জি আবার বেশি তৈরি হবে। কিন্তু যদি না অক্সিজেন কম থাকে তাহলে কিন্তু এটাই হবে, এবং তুমি মাসেল ফ্যাটিক হবে এবং উইক ফিল করবে। ওকে স্যার যেটা তাহলে এখানে ডিটেলস, হ্যালো স্যার, যেটা দেখো এটা ডিটেলস দেখানো হচ্ছে যেটা, ওকে? এটা হচ্ছে স্ট্রেট চেন ওয়েতে দেখাচ্ছি, আর এটা হচ্ছে সাইক্লিক ওয়েতে দেখাচ্ছি। ওকে, ঠিক স্যার আছে? বলছিলাম তাহলে গ্লাইকোলাইসিসে মানে এমনি অক্সিজেন যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে সেটা 2 মোল, হ্যাঁ, যদি অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্সি থাকে, যদি ডেফিসিয়েন্সি না থাকে কোনো প্রবলেম নেই, তাহলে আর ল্যাকটিক অ্যাসিড হবে না, ঠিক আছে? তাহলে কি করবে? অক্সিজেন সিলিন্ডার ঘুরতে হবে। ধরো সেই জন্য তো তাই যারা পাহাড় পর্বতে যায় তারা কি করে, মানে মাউন্টেনার, তারা কি করে? দে ক্যারি দ্য অক্সিজেন। দেখো দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? এরপরে কোন স্যারের ক্লাস আছে তোমাদের? স্বর্ণজিৎ স্যারের, হ্যাঁ স্বর্ণজিৎ স্যার। স্বর্ণজিৎ স্যার, ঠিক আছে। তাহলে নেক্সট ডেতে উই ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্টস, দরকার নেই। নেক্সট ডেতে উই ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য টিসিএ সাইকেল। এই পর্যন্ত পাইরুভিক অ্যাসিড পর্যন্ত মনে রাখো, পাইরুভিক অ্যাসিড টু অ্যাসিটাইল কোয়ে, তারপরে হচ্ছে টিসিএ সাইকেল। তা আপ টু দিস মানে ল্যাকটিক অ্যাসিড এন্ড পাইরুভিক অ্যাসিড, এই পর্যন্ত কিন্তু যতটুকু বোঝার বুঝে নাও, বুঝে ভালো করে মনে রাখো। ওকে ওকে স্যার। হ্যাঁ, কি বুঝতে পারলে? না হ্যাঁ স্যার, স্যার তাহলে বুঝতে পেরেছি। তাহলে স্যার গ্লাইকোলাইসিসের টোটাল তাহলে এটিপি তৈরি হবে 8টা, তাই তো স্যার? এই তো কন্ডিশনের উপরে ডিপেন্ড করে।